नमस्कार। माइथोलेट बाय शरण को आपणको स्वागत। आज आम एपरी एक विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा जहाकु नै समाज रे अनेक द्वंद्व रहिछि किंतु जहार गभीरता अतुलनीय। आज ठारु मु आरंभ करुछि ओशोंक प्रख्यात पुस्तक संभोगरु समाधि बा फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस रो ओडिया अनुवाद और विश्लेषण एक स्वतंत्र श्रृंखला। प्रथम अध्याय आम जानिबा काहेकि आमे निजर प्राकृतिक शक्ति को भय करू एवं किपरि से शक्तिर रूपांतर आमको परम चेतना आड़कू नहीं जाई पारिबो। मु शांतनु त्रिपाठी आसंतु एई क्रांतिकारी दर्शन को बुझिबा पई चेष्टा करिबा। प्रिय आत्मन, प्रेम प्रेम सतरे कौन? प्रेम रे जीवा एवं एहाकु अनुभव करिबा सहज किंतु एहाकु बुझाइबा बड़ कठिन काम। जेमितिका जदि कौनसी माछ को पचारि जीव जे समुद्र कौन, ताहेले हुए तो से माछ कहि पारे एइटा ही समुद्र। मो चारि पाखरे जहा देखुच ताहा ही समुद्र। किंतु केही जदि पचारिबो जे समुद्र कौन तू कह, आमको देखैबा दरकार नाही, ताहेले बहुत कष्टकर होई पड़िबो बिचारा माछ पाई। ठीक सेमिति मनीष जीवन रे जहा भी श्रेष्ठ सुंदर एवं सत्य ताहाकु नहीं मनीष जी जाई पारे, जानी पारे, एपरिकी सेही परी होई जाई पारे मध्य, किंतु ताहाकु बुझाई कहिबा बड़ काठिकर पाठ अवश्य। एवं सबुठारु दुर्भाग्य एवं दुर्घटनापूर्ण कथा एया जे जेउथिरे मनीष जी जाई पारंता, जहाकु अंतर भितरे अनुभव करि पारंता, से संबंध रे ए मनुष्य जाति विगत 5-6 हजार वर्ष हेला केवल कथा ही चलीची। प्रेमर कथा कुहा होई चलीची। प्रेमर गीत विभिन्न भावरे बोला हेबारे लागिची। मंदिर मस्जिद रे प्रेम भक्तिर संगीत बोला हेउची। प्रेमर प्रशंसा रे कौन जे न हेउची एपरि किछि नाही, किंतु असल रे मनीष जीवन रे प्रेमर कौनसी स्थान नाही। जदि मनीष अंतरर निभृत कोणरे केही खोजिबाकू बसे, तेबे पाइब प्रेम ठारू असत्य शब्द ता जीवन रे आउ किछि नाही। आउ जेउ माने प्रेम को असत्य सिद्ध करि दैचंती एवं जेउ माने प्रेमर समस्त प्रवाह को अवरुद्ध करि दैचंती, सबुठारु दुर्भाग्यर कथा हला सेई मानको मनीष प्रेमर जन्मदाता बोली भाबुचंती। धर्म प्रेमर कथा ही कहि थाए, किंतु आज पर्यंत जेउ प्रकारर धर्म मनुष्य जाति उपर दुर्भाग्यवशतः लदी दिया जाइछि, सेई धर्म मनीष जीवनरु प्रेमर समस्त द्वार बंद करि देइछि। आउ एई प्रेम संबंध रे ना प्राच्य ना पाश्चात्य भितरे कौनसी फरक नाही, ना हिंदुस्तान रे ना अमेरिका मध्य रे कौनसी फरक अछि। मनीष जीवन रे प्रेमर धारा आज पर्यंत प्रकट मध्य होई पारि नाही। आउ जदि न होई पारिछि, तेबे आमे दोष देउछे मनीष को, कौन ना आजिर मनीष खराब, तेणु प्रेम प्रकट होई पारिनी जीवन रे। आमे दोष देउ आम मन को, ए मन हेउची विषाक्त, किंतु वास्तव रे मन आदौ विषाक्त नुहे। आमे जेउ माने आज जाय आमको बुझाई आसिछंती जे ए मन हेउची सबुठारु खराब आ विषाक्त, सेही माने ही प्रेम को विषाक्तमय करि दैछंती, प्रेम को प्रकट हेबाकू देई नाहंती। मन सतरे केमिति विषाक्त होई पारिबो? ए जगत रे किछि भी विषाक्त नुहे। परमात्मांकर ए समस्त सृजन रे किछि भी विष नाही, सबु किछि अमृत। किंतु ए मनीष समस्त अमृत को विष करि दैछि एवं एई विष करि देबारे शिक्षक, साधु, सन्थ एवं तथाकथित धार्मिक लोकंकर सबुठारु बड़ हाथ अछि। मोर ए वक्तव्य को टिके बुझिबा दरकार। आउ ए रोग को जदि आमे मूलर ठीक भावे न बुझी पारिबा, तेबे जीवन रे आज नुहे कि भविष्यत रे मध्य नुहे, केबे भी प्रेम मनीष जीवन रे देखा देई पारिबो नाही। कारण जेउ कारणर प्रेमर उत्पत्ति होई पारिला नाही, सेई कारण को आमे प्रेम प्रकटर आधार भावे धरि नेइछु। अवस्था एपरि होइछि जे भूल सिद्धांत को जदि हजार हजार वर्ष धरि दोहराई दिया जाए, तेबे आमे एहा भूली जाउ जे असल रे सिद्धांत ही भूल थिला। किंतु बाहर को जना पड़े जे सिद्धांत नुहे, मनीष ही भूल। काहेकि ना सेई भूल सिद्धांत को वास्तव रूपरेख देबारे मनीष विफल होइछि। मु सुनिथिली बहुत दिन तले जने सम्राट को राजमहल तले जने हाथ पंखा बिकाली जाउथिला। गला बेले पथचारी माने सुनिबा भली बड़ पार्टी रे पार्टी करी डाकी कहउथाय जे खूब अद्भुत आउ आकर्षणीय बेतर तियारी हाथ बिंछणा से तियारी करिछि। आउ ता बिंछणा भली बिंछणा आज पर्यंत दुनिया रे केही तियारी करि नाहंती। सेमिति बिंछणा आज जाई केही
କାହିଁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ଉପର ମହଲାର ଝରକା ବାଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଦେଖିଲେ ଏହି ଲୋକଟିକୁ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଉଆସରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଙ୍ଖା ଥିଲା, ଯାହା ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଅଥଚ ଉଆସ ତଳେ ସାଧାରଣ ପଙ୍ଖା ବିକାଳିଟିଏ ହାତରେ ଅତି ମାମୁଲି ବେତର ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାମ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 2 ପଇସା ହେବ। ଅଥଚ ଜୋରରେ ଗଳା ଫଟାଇ ଡାକୁଥିଲା, ତା ବିଞ୍ଚଣା କୁଆଡ଼େ ଅନନ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେଇ ପଙ୍ଖା ବିକାଳିକୁ ରାଜମହଲ ଉପରକୁ ଡକାଇ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତା ବିଞ୍ଚଣାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଦାମ କେତେ? ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହ ପଙ୍ଖା ବିକାଳି କହିଲା, ହଜୁର, ଦାମ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋ ବିଞ୍ଚଣାକୁ ଦେଖିଲେ ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, 100 ଟଙ୍କା? ଇଏ ତ ମାତ୍ର 2 ପଇସାର ବିଞ୍ଚଣା। ବଜାରରେ ସବୁଠାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ 100 ଟଙ୍କା? ଇଏ ଏମିତି କଣ କି? ତୋ ବିଞ୍ଚଣାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ପଙ୍ଖା ବିକାଳି କହିଲା, ବିଶେଷତ୍ୱ? ମୋର ଏ ବିଞ୍ଚଣା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବ। 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏ ପଙ୍ଖା ଆଦୌ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ଏ ବିଞ୍ଚଣାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯିବା ତ ୟା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କଣ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଖୋଲାଖୋଲି ବେଇମାନି, ତା ପୁଣି ଖୋଦ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ସେଇ ମଣିଷଟି କହିଲା, ଆପଣ ମତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ରୋଜ ମୁଁ ପଙ୍ଖା ବିକୁଛି। ଦାମ ସତରେ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ଚାଲିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତ ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ସମ୍ରାଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ମୁଁ ଯିବି ବି କୁଆଡ଼େ? ବାସ୍, ତାପରେ ସମ୍ରାଟ ସେଇ ବିଞ୍ଚଣାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନେଲେ। ସେଇ ପଙ୍ଖା ବିକାଳିଟିର କଥାରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେଉଁ ବଳ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେ ଏମିତି କଥା କହି ପାରୁଥିଲା। 100 ଟଙ୍କାର ଦେଇ ବିଞ୍ଚଣା କିଣା ହେଲା ଏବଂ ବିକାଳିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ରାଜମହଲ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ। ମାତ୍ର 2-4 ଦିନର ବ୍ୟବହାର ପରେ ହିଁ ବିଞ୍ଚଣାର ଦଣ୍ଡା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 7 ଦିନ ବେଳକୁ ତ ବିଞ୍ଚଣାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଭାବିଲେ, ଠକିଦେଲା, ଲୋକଟା ଠକିଦେଲା, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ 7 ଦିନ ପରେ ପଙ୍ଖାବାଲା ଆଉ ଉଆସରେ ଆସି ହାଜିର ହୋଇଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଜି ମହାରାଜ। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଭଙ୍ଗା ପଙ୍ଖା ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। 7 ଦିନରେ ଆର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ 100 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ବୋଲି? ତୁ ପାଗଳ ନା ଧୋକାବାଜ? କଣ ତୁ? ସେ ମଣିଷଟା କହିଲା, ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚି ହବା ଆଦୌ ଆସେ ନାହିଁ। ବିଞ୍ଚଣା ତ 100 ବର୍ଷ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଆପଣ କେମିତି ବିଞ୍ଚି ହଉଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୋ ଠାରୁ ମତେ ପୁଣି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି କେମିତି ବିଞ୍ଚାଯାଏ। ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା, ଦୟାକରି ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ଆପଣ ଏ ବିଞ୍ଚଣାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେମିତି କଲେ? କେମିତି ଆପଣ ପଙ୍ଖା ବୁଲାଉଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ହାତରେ ପଙ୍ଖା ଧରି ବୁଲାଇ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ପଙ୍ଖା ବିକାଳି କହିଲା, ଜାଣିଗଲି, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା। ଏମିତି ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲାଯାଏ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ ପଚାର, ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ବୁଲାଯାଏ? ସେଇ ମଣିଷଟି କହିଲା, ବିଞ୍ଚଣା ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ବିଞ୍ଚଣା 100 ବର୍ଷ ଯିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦିନେ ଏ ସଂସାରରେ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଙ୍ଖା ଥିବ। ବିଞ୍ଚଣା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଢଙ୍ଗ ଭୁଲ। ବାସ୍, ଅବିକଳ ଏଇମିତି ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ, ଏ ମଣିଷକୁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି। ଏ ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି 5-6 ହଜାର 10 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳ ସଂସ୍କୃତିର ଫଳ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହା ହିଁ କୁହା ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେ ଏ ମଣିଷ ଭୁଲ, ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ମଣିଷ ରୁଗୁଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଜାତି ପଚି ସଢ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଗାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ଧର୍ମ, ସବୁ କିଛି ମହାନ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦୋଷ ମଣିଷର। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଥଚ କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାହସର ସହ ପଚାରି ପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଜକୁ 10,000 ବର୍ଷ ହେବ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଭୁଲ, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗକୁ କଣ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷ କେବେ ବି ପ୍ରେମରେ ରସାପ୍ଲୁତ ହୋଇପାରିବ? 10,000 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ 10,000 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ସେୟା ଅଛି, ଆଗାମୀ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିବ। ଯଦିଓ ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଆଦି ସମୟାନୁସାରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସେୟା।
କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ସାଧୁସନ୍ଥ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଗାନ ଆଜି ଯାଏ ଗଳା ଫଟେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେହି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କେଉଁଠାରେ ଆମ ଚିନ୍ତନର ଦିଗ ଭୁଲ ନଥିଲା ତ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ହିଁ ଭୁଲ, ଏବଂ ଏଇ ଭୁଲର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଏହି ମଣିଷ। ତା ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ବା ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆମେ ବୁଣିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫଳଟି ବାହାରିଲା ତାହା ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ପିତା ହେଲା, ତେବେ ଏଥିରୁ କଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? ଏଥିରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ବୁଣା ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ମଞ୍ଜିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଯେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ଭୂମିରେ ପୋତା ହେଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ଫଳ ପିତା ହେବ ନା ମିଠା। ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତେ ଫାଳ କର, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଧରିବ ସେସବୁ ପିତା ହେବେ ବୋଲି। ମଞ୍ଜିଟିଏ ମାଟିରେ ବୁଣ, ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିବ, ବୃକ୍ଷ ବାହାରିବ, ବଡ଼ ହେବ, ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବୃକ୍ଷ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ପିତା ଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଜକୁ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବୀଜ ରୋପଣ କରାହୋଇଛି, ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି, ତାହାରି ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ମଣିଷ। ଆଉ ଏ ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଏବଂ ଘୃଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଥଚ ସେଇ ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ ଏବଂ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେଥିରୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏପରି ଆଦୌ ହେବାର ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରେମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏହି ଧର୍ମ ହିଁ ହତ୍ୟା କରି ବସିଛି, ବିଷାକ୍ତ କରିଛି। ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏପରିକି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ନା ସଂସ୍କୃତି। ଏପରିକି ଆମର ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅସଭ୍ୟ ଆଜିକା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ବିକଶିତ ଧର୍ମ, ନା କୌଣସି ସଭ୍ୟତା, ନା କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ସଭ୍ୟ, ସୁସଂସ୍କୃତିତ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରେ ଯିବାର ଲାଗିଛି, ଠିକ ସେତିକି ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ସତରେ କାହିଁ ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ତ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କାରଣ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବା, ତେବେ ପ୍ରେମର ସେଇ ଅବରୁଦ୍ଧ ଉତ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ପଦାକୁ ଫୁଟି ଆସି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ତାହା ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଏପରି କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁଠାକୁ, ତାହା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ହୃଦୟର ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ସୁଗନ୍ଧ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାରିପଟେ ପଥରର ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରେମର ଝରଣା ଫୁଟି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରେମର ଅନ୍ୱେଷଣ କୌଣସି ସାଧନାର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ କେଉଁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଅବା ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅବା କାହାରି ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର କାଟୁଥିଲା। ଜଣେ ଦେଖଣାହାରୀ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଗଢା ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆଦୌ ଗଢା ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯାହା କେବଳ ପଥରରୁ ଛେଲା ଛେଲା ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ତା ନିହାଣରେ କାଢି ଫୋପାଡୁଥିଲା। ସେଇ ମଣିଷଟି ମୂର୍ତ୍ତିକାରକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଗଢା ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ତ କେତେବେଳୁ ଖାଲି ପଥର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଟି କହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ପଥର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ତିଆରି କରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ତା ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡି ଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ପଥର ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଅନାଭରଣ କରାଯାଏ। ପଥର ଭିତରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଳିକି ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ତିଆରି କରାଯାଏନି। ଅବିକଳ ସେଇମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବାର କଥା, ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଅନାବୃତ କରିବାର ଯାହା ମାତ୍ର କଥା।
କିଛି ଗୋଟାକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ରଖିଛୁ, ଯାହା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପଚାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ ବୋଲି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସତରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତ ଛିଡା ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଅଥଚ କେହି ବତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପଚାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ, ତେବେ ସେ କହିବ ବେମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ରୋଗ କଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ମୁଁ ବତେଇ ପାରିବି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବେମାରୀ ନଥାଏ, ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଣିଷର ପରିଭାଷାର ବାହାରେ ଥାଏ। ବେମାରୀ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସକାଶେ ବାହାରେ ଏପରି ପରିଭାଷା କରାଯାଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ପରିଭାଷା କରାଯାଇପାରେ ନା। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବେମାରୀର ଅଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଣ ସତରେ କିଛି ପରିଭାଷା ହେଲା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆମେ କିଛି ହିଁ କହିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ବେମାରୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବେମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲୁ, ସତ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନା। ହୁଏତ ଏହା ବେମାରୀରେ ଲୁଚିଯାଏ କିମ୍ବା ବେମାରୀ ଚାଲିଗଲେ ଏହା ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏପରି ବୁଝାଇବା ଭୁଲ ହେବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରେମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ଭାବିବାର କଥା ଯେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଜନ୍ମି ପାରୁନାହିଁ, ବାଧା କେଉଁଠି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରେମକୁ ଶିଖାଇବା କିମ୍ବା ବୁଝାଇବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଉପରେ ଭୁଲ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୁଲ ସଂସ୍କାରର ଧାରା ଏବଂ ବାଧା ନ ରୁହେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରେମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେମରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହିଁ ସ୍ୱଭାବ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ହିମାଳୟରୁ। ଗଙ୍ଗା ବହିବ, ତାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଜଳ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ସାଗରକୁ ଖୋଜି ନେବ ହିଁ ନେବ। ନାଇଁ କୌଣସି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ପଚାରିବ, ନା କୌଣସି ପୁରୋହିତକୁ ପଚାରିବ ସାଗର କେଉଁଠାରେ ଅଛି। କେବେ ଦେଖିଛ କି କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ମଝି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ପଚାରୁଛି ସାଗରର ଠିକଣା? ତାର ପ୍ରାଣରେ ଭରି ରହିଥାଏ ସାଗରର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏବଂ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭୂମି ତାଡିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସମୁଦ୍ରରେ। ସାଗର ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଖୋଜି ନେବ। ଏହା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଇଡ ବୁକ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପତା ଲଗାଇ ନେବ ଯେ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯାଏ, ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଡା କରାଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୌଣସି ବାଧା ଅସଲରେ ଆଦୌ ବାଧା ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଛି। ଏପରିକି ହିମାଳୟକୁ କାଟି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବ, ତେବେ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସାଗର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦଲୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସହଯୋଗିତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ବାଧା, ଯାହା ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥାଏ, ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ବିରୋଧତା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ତା ନହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସଲରେ ବାଧା ନଥାଉ। ଆମେ ଯେବେ କୌଣସି ଏକ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦଉ, ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ତାହା ମଞ୍ଜିକୁ ଭୂମି ତଳେ ଦବେଇକି ରଖୁଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାର ବଢିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଉପରକୁ ସେପରି ଜଣା ପଡେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ମାଟିର ପରସ୍ତ ଆଦୌ ବାଧା ନୁହେଁ। ବରଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ସେଇ ମାଟିର ପରସ୍ତ ନ ରୁହେ, ତେବେ ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦିଓ ଏପରି ଜଣା ପଡେ ଯେ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟି ତା ତଳେ ଦବେଇ ରଖୁଛି ବୋଲି, ତେବେ ଏପରି ହୁଏ କାହିଁକି? ମାଟି ମଞ୍ଜିକୁ ଭୂମି ତଳେ ଦବେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ତା ଭିତରେ ଭିଜେ, ଫାଟେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବାହାରେ। ଉପରକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯାହା ବାଧା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଥାଏ,
ବାସ୍ତବରେ ମାଟି ମଞ୍ଜିର ମିତ୍ର ହୋଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ମଞ୍ଜିର ପ୍ରକଟ ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍ଗୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟବଦ୍ଧତା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବୀଜ ଭୂମିରେ ପୋତା ହେଲା ପରେ ବୃକ୍ଷଟେ ହୋଇ ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ମଞ୍ଜିକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମଞ୍ଜିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି, ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଯଦି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଦାୟୀ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭୂମି ମିଳିପାରିନଥିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ମିଳିନଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ମିଳିପାରିନଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ବୃକ୍ଷ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଦିଗରେ ମୌଳିକ ବାଧା ମଣିଷ ହିଁ ଛିଡ଼ା କରେଇଛି। ପ୍ରେମର ଗଙ୍ଗା ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବୋହିବ, ପ୍ରେମ ବହିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଇଛେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଜି ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସେକ୍ସର, କାମ ବାସନାର ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି। ଏହି ବିରୋଧ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ନିଷେଧ ହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ପ୍ରେମର ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଥମିକ ବିନ୍ଦୁ କାମ ଅଟେ, ସେକ୍ସ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଯାତ୍ରାର ଜନ୍ମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରେମର, ତାହା କାମ। ଆଉ ତାହାର ସଭିଏଁ ଶତ୍ରୁ। ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରହାର କଲେ, ସେଇଠାରେ ରୋକିଦେଲେ। କାମନା ବାସନା ପାପ, ଅଧମ, କାମ ବିଷ ଅଟେ। ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନାହୁଁ ଯେ କାମ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପ୍ରେମର ଯାହା ବିକାଶ ତାହା କାମ ଶକ୍ତିର ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତମକୁ ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ କୋଇଲା ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ହୀରା ହୋଇଯାଏ। ହୀରା ଏବଂ କୋଇଲା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳତଃ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ହୀରା ଭିତରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା କୋଇଲାରେ ଅଛି ଏବଂ କୋଇଲା ହିଁ ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରି ହୀରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଇଲାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ଯଦି କେହି ରଖେ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ହୀରାକୁ ଲୋକେ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଝୁଲାଇ ବୁଲି ଥାଆନ୍ତି ଯେପରି ଏହା ସଭିଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ହୀରା ଏବଂ କୋଇଲା ଏକା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଏକ ଯାତ୍ରା ଥାଏ। କୋଇଲାର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ହୀରା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କୋଇଲାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲ, ଯାହାକି ହୋଇଯିବା ବହୁତ ସହଜ, ତେବେ ହୀରା ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। କାମ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଶତ୍ରୁ। ଏପରିକି ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମର ମଞ୍ଜିକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ସୌଧକୁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ତରରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ। ସେକ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ହୁଏ କଣ ନା, କୋଇଲାରୁ ହୀରା ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା, ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନା। ଆମେ କିଭଳି ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା, ଯାହାର ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବନିଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ସହ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମଣିଷକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ସେକ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ମଣିଷର ମନ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼। ବିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମନା ପାପ ଅଟେ, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଧାର ଉପରେ ମଣିଷ ମନଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପରିହାର କର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରିଦିଅ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପାଗଳଖାନା ଖୋଲ ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ଉପଚାର କରାହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେମାରୀର କୀଟାଣୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ହାସ୍ପତାଳ ଖୋଲ ବେମାରୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମଣିଷ କେବେ ବି କାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ସ ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଥିରୁ ତାହାର ଜନ୍ମ। ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା କାମର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ପାପ ହିସାବରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଯଦି ସେକ୍ସକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ଆଉ କେହି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ଜଗତରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ
सेक्सुअल आक्टर कामना बासनार एक घटना अटे, एक बही परिप्रकाश अटे। मयूरटीए नाचुची, एहाकु देखि कवि गीत गाउची। साधु मध्य मयूरर अपूर्व नृत्य को देखि पूर्ण आनंद उपभोग करुची, किंतु सेमाने जानती नाही जे मयूरर एई नृत्य ता काम बासनार बही परिप्रकाश अटे, मूलतः एक सेक्सुअल आक्ट। एई नृत्य रे मयूर काहाकु आमंत्रण करुची? मयूर ता प्रेमिक को नृत्य माध्यम रे आकर्षित करुची, निमंत्रण करुची। पपीहा वृक्ष डाଳରେ बसी गीत बोलुची, कोइली मध्य कुहू कुहू राबुची। मनीष यौवन रे पदार्पण करुची एवं एक युवती सुंदर मध्य विकसित हेबारे लागिची। ए सबु किछि सेक्सुअल एनर्जी रो अभिव्यक्ति अटे। ए सबु किछि कामर ही रूपांतरण अटे, कामर ही अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना अटे। सारा जीवन समस्त अभिव्यक्ति, समस्त फ्लावरिंग कामर, किंतु आम धर्म एवं संस्कृति मनीष मन भितरे ए सेक्स विरुद्ध रे विष भरिबारे लागिची। एहा विरुद्ध रे लड़िबा पई सदा प्रयास करुची। निज मौलिक शक्ति विरुद्ध रे लड़ाई जारी रखिबा पई मनीष को लगाई देइची, जेउथि पई मनीष आज दिनहीन प्रेमरिक्त होई पड़िची। शत्रुता नुहे बरं बंधुता स्थापन करिबा को पड़िबो कामना सह, एवं कामर धार को एक उच्चतम सोपान रे पहुंचाइबा को पड़िबो। कौनसी जने ऋषि एक नव विवाहित बरबधू को आशीर्वाद देवा अवसर रे कहिले, तू 10 पुत्रर जननी ह एवं अंततः तो पति तोर 11तम पुत्र पालटि जाऊ। बासना रूपांतरित हेले पत्नी मध्य मां होई जाई पारे। लस्ट बा बासना रूपांतरित हेले काम प्रेम रे परिणत होई जाई पारे। काम एनर्जी ही प्रेम एनर्जी रे विकसित होता है, किंतु आमे मनीष को काम विरुद्ध रे विषाक्त करि देउछु। शेष रे परिणाम एया हेला जे प्रेम तो विकसित होई पारला नहीं, परम काम विरुद्ध रे छिड़ा हेबा कारणरू मनीषर हृदय अधिक कामुक एवं सेक्सुअल हेबारे लागिला। आमर समस्त गीत, कविता, आमर चित्त, आमर पेंटिंग, आमर मंदिर, आमर मूर्ति सबु बुलेई बंके शेष रे सेक्स आखपाखरे केंद्रित होई जाइछि। आम मन मध्य सबु बेले सेक्स रो पाखापाखी केंद्रित होई गला। एई जगत रे कौनसी भी पशु मनुष्य परि सेक्सुअल नुहंती। मनीष किंतु 24 घंटा कामना कामुक होई उठुची। उठिबा, बसिबा, सोइबा, चिआइबा, कामता पई सबु किछि। शत्रुतार कारणरू, विरोधिता कारणरू, निज भितरे दबेई रखिबा कारणरू कामना मनीष भितरे पची सड़ी गला। जहा जीवनर मूल केंद्र सेथुरु तो मुक्त केबे भी होई परिवार नथिला, किंतु ता विरुद्ध रे लड़िबार चेष्टा रे मनीष रुगुण होई गला। एवं ए जेउ मनुष्य जाति आज अत्यधिक कामुक होई जाइछि, ता पछरे हाथ रहिछि तथाकथित धर्म एवं संस्कृतिर। एहा पछरे खराब मनीषंकर नुहे बरं सज्जन एवं संथंकर हाथ अछि। आ जेउ दिन जाय मनीष जाति एई साधु संत, धर्मगुरु, प्रवचकंक अन्नाचाररू मुक्त होई पारि नाही, से पर्यंत मनीष भितरे प्रेम विकासर कौनसी संभावना नाही। मोर गोटे घटना मन पड़ुछि। गोटे फकीर निज घरु बाहरिला, तार कौनसी जने बंधु पाखकु देखा करिबाकु जाइथिला। घरु बाहरुछि एति बेलकु तार एक पिला बेल सांग घोड़ा उपरे चढ़ी ता घर सामने रे पहुंची गला। फकीर ताकु देखि कहिला, दोस्त तुमे मो घरे रुह, कई वर्ष हैला मु तुमर प्रतीक्षा करुथिली। तुमे आसीबो आउ आमे दुहे बसी गपिबा, किंतु दुर्भाग्य को मते जने बंधु को देखा करिबाकु जिबार अछि। मु आज जिबा पई कथा जेतेबेले देई सारछि, मते जिबाकु ही पड़िबो। घंटाए भितरे जेते शीघ्र हेबो मु फेरी आसीबी। से जाई तुमे मो घरे विश्राम करुथाओ। संगे संगे पहुंची जिबा मित्र कहिला, मोर धैर्य रहु नाही, भल हेबो मु मध्य तुम सह जिबी। तेबे से कहिला, रास्ता रे एते बाट आसीबा बेले मोर एक पोशाक मैला होई जाइछि। जदि तुमे पाखरे किछि भल पोशाक अछि तेबे मते दियो, मु पिंधि तुम सह बाहरे जिबी। फकीर पाखरे सफा सुंदर पोशाक थिला। केही जने सम्राट फकीर को दामी कोट, गोटे पगड़ी आउ धोती उपहार स्वरूप देइथिले। फकीर से सबु को साहित्यिक रखिथिला, जदि केबे आवश्यक पड़े सेतेबेले पिंधिबो बोली, किंतु आवश्यक से जाई आसी नथिला। पिला बेले सांग पई सेई बहुमूल्य पोशाक नेई आसिला। सांग जेतेबेले फकीर देबा पोशाक पिंधि नेला, फकीर मनरे सामान्य ईर्षा सृष्टि हेला। से पोशाक पिंधि देबा परे सांग सम्राट भली जणा पड़ला। बहुमूल्य कोट, धोती, पगड़ी आ सुंदर जोता, ता सामने रे फकीर एकदम नौकर चाकर दिनहीन देखागला। फकीर मने मने भाबिला, ये तो बड़ा मुस्किल होई गला, बड़ा भूल होई गला। जहा घर को मु एहा को नेई जिबी समस्तंकर ध्यान एहा ऊपर रहिबो। मो आड़ को केही आड़ आखिरे भी चाहिबे नाही। मो निज पोशाक
ଅଥଚ ଆଜି ନିଜ ପୋଷାକ ପାଇଁ ମୁଁ ସଭିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିନହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଫକୀର, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବା ମଣିଷ। ଏ କୋଟ ପଗଡିର କଣ ବା ରହିଛି? ଛାଡ, ସେ ପିନ୍ଧିଥାଉ, କଣ ବା ଫରକ ପଡିବ ପ୍ରକୃତରେ? ଫକୀର ମନ ଭିତରେ ଏତକ ସିନା ଭାବୁଥିଲା, ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କୋଟ ପଗଡିରେ କଣ ବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ମନ ଭିତରେ କେବଳ କୋଟ ପଗଡି ହିଁ ଖେଳୁଥିଲା। ମିତ୍ର କେତେ କଥା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଫକୀର ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ କିଛି କହୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ଉପରେ। ହେଲେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତା ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଭିତରେ ତ ତା ମନ କେବଳ କୋଟ ପଗଡି ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଫକୀର ଉପରେ ଆଦୌ ପଡୁନଥାଏ। ସଭିଙ୍କର ନଜର କେବଳ ତାର ମିତ୍ର ଉପରେ ପଡୁଥାଏ। ଫକୀର ବିଚାରା ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲା। ଆଜି ତ ସେ ନିଜେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ନିଜ ହାତରେ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଯାହା ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଜ ସହ ଯାଇଥିବା ପିଲାବେଳର ମିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଇଏ ହେଲା ମୋ ମିତ୍ର ଜମାଲ, ପିଲାବେଳର ଦୋସ୍ତ, ଖୁବ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଜାଣତରେ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ରହିଲା ପୋଷାକ କଥା। ସେ ପୋଷାକ ମୋର, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଫକୀର ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ପୋଷାକ ଉପରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଫକୀର ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଖେଳୁଥିଲା କୋଟ ଆଉ ପଗଡି, ମୋ କୋଟ ମୋ ପଗଡି, ଆଉ ତାହାର ହିଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡିଲା, ଆଉ ରହିଲା ପୋଷାକ କଥା, ସେ ପୋଷାକ ମୋର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମିତ୍ର ଜମାଲକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପାଗଳାମି? ଫକୀର ମୁହଁରୁ ଏକଥା ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଯାଇ ତାର ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ଆସିଲା। ଅନୁତାପ କଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତାର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ଅନୁତାପ କଲା ଆଉ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାକୁ ଚାପିଦେଲା। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମିତ୍ରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ବଡ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମିତ୍ର କହିଲା, ମତେ ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ବାହାରିଲା କେମିତି? ଫକୀର କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭାବିକି କହିନଥିଲି, ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଏପରି କେବେ ବାହାରି ନଥିଲା। ଜିଭ କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କଥା ଆପେ ଆପେ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଖେଳୁଥାଏ। ସେ କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏପରି କେମିତି ହୋଇଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଏହା କାହିଁକି ହେଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଫକୀର ଠିକ କରି ନେଲା, ଯାହା ହୋଇଯିବ ପଛକେ ସେ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ଏ ପୋଷାକ ମୋର। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ଫକୀର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲା ଯେ ଏ ପୋଷାକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ଉଠାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଗଳକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ସେଇ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଯେ ଏ ପୋଷାକ ମୋର। ବାସ୍ତବରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ଜଣେ ମଣିଷ କହୁଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ କାମୁକତା ଦୃଢତାର ସହ ଧକ୍କା ମାରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତା ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତ ନେବା କଥା କହିବାର କଣ ଅଛି? ଜଣେ ମଣିଷ କହୁଛି କି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ କମ ଖାଇବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କମ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ସହ ଆମେ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିଜ ମନ ସହ ଲଢୁ ଲଢୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ନିଜକୁ ବହୁ ସମ୍ଭାଳିକି କହିଲା, ଇଏ ମୋର ମିତ୍ର। ଯେବେ ଫକୀର ଏକଥା କହୁଥିଲା ତା ଆଡକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ତା ସହ ଯାଇଥିବା ମିତ୍ରକୁ ସେ ଘରର ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଖିଆଲ ଆସିଗଲା, ମୋ କୋଟ ମୋ ପଗଡି। ନିଜ ମନକୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲା, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ପୋଷାକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କିଛି କଥା ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର କଣ? ପୋଷାକ ହେଲା ପୋଷାକ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପୋଷାକ ଥାଏ, ତେବେ ବି ତାହା ଧନୀର ହେଉଥାଉ ଅବା ଗରିବର। ଏହା ହିଁ ସଂସାର। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟା। ମୋର ଏ ମାୟାର ପଡିବାର ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ନିଜ ମନକୁ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତକଥା ତ ଏହି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଣ୍ଟାର ପେଣ୍ଡୁଲମ ପରି ତା ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥାଏ। ମିତ୍ରର ପରିଚୟ କରାଇଦେଲା, ମୋ ପିଲାବେଳର ମିତ୍ର, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ। ଆଉ ରହିଲା ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକର କଥା। ପୋଷାକ ତାଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ ଏ ପୋଷାକ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଫକୀରର କଥା ଶୁଣି। ପୋଷାକ ତାଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପରିଚୟ କେହି ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲା।
ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋର ସତରେ କଣ ହୋଇଗଲା? ଆଜି ଯାଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ପୋଷାକ ଏପରି ଭାବରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିବା କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। କାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛି ସେଥିରେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରେ। ମିତ୍ର କହିଲା ତୁମ ସହ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫକୀର ତା ମିତ୍ରର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ନା ତୁମେ ଏପରି କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି କଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲି। ଏବେ ମୁଁ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି, ପୋଷାକ କଥା ଆଉ ଆଦୌ ଉଠାଇବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯିଏ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାରୁ ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ଆଉ କେହି ବସିଥାଏ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ବସିଥାଏ ସେ ମଣିଷର ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଭିତରେ ମଣିଷର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନର ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚେତନା ମନରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅଥଚ ଯାହା ଭିତରେ ତାହା ଥାଏ ତାହା ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ମନକୁ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ 9 ଭାଗ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇମତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତ ମନର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ 9 ଭାଗ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହାପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଥରକ ଫକୀର ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯମ କରି ନେଇଥିଲା। ସଂଯମୀ ମଣିଷ ବଡ ଖତରନାକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଏମାନେ ବଡ ଶାନ୍ତ, ସଂଯମୀ ଜଣା ପଡୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉ ଅବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତରେ ଯାହା ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନା ଏବଂ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖାଯାଇ ପାରେ ନା। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ? ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡିବ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଜୋରରେ ମୁଠା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ମୋ ମୁଠାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବି? 24 ଘଣ୍ଟା? ଯେତେ ଜୋରରେ ମୁଠା କରି ରଖିବି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହାଲିଆ ହୋଇଯିବି ଆଉ ହାତ ମୁଠା ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯେତେ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହାଲିଆ ହୋଇପଡେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଳ ପାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଥକ୍କା ମରି ବସି ପଡେ। ଯେତେ ଜୋରରେ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ କାମ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ହାଲିଆ, ଥକ୍କା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଠା ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ସେହି କାମକୁ ତୁମେ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ, କ୍ଲେଶଯୁକ୍ତ, ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ମାର୍ଗ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଦିଦେବ ତେବେ କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଡେ ବଡ ସାଧକ ସେ ସେତିକି ଖତରନାକ ମଣିଷ। କାହିଁକି ନା ପୋଥି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯେତେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜକୁ ସଂଯମୀ କରି ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। କେତେ ସମୟ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଦବାଇ ସେ ରହିପାରିବ? ତାକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁନିଆଟା ଯାକର ପାପ ଆସି ତା ଭିତରେ ଛିଡା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନର୍କ ଭିତରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଫକୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଲା ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ନା ଆଉ ଏଥରକ ପୋଷାକର କଥା ଆଦୌ ଉଠାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଚାରା ଫକୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତୁମର ନିଜର ଅନୁଭବରୁ ତୁମେ ଅନ୍ଦାଜ କରି ନେଇ ପାରିବ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଥିବ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବ, ରାଣ ଖାଇଥିବ କିମ୍ବା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବ ସେ କଥା ନ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ତୁମ ଭିତର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଫକୀର ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥାଏ, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ। ଫକୀରର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାଥିରେ ଥିବା ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ମିତ୍ରର ପରିଚୟ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଜାଗି ରହି। କାଳେ ସେଇ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ପାଟି ଲାଖି ଯାଉଥିବ, ତେବେ ବଡ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, ଏ ମୋର ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଖୁବ ଭଲ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ ଧକ୍କା ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ ବହିଗଲା। ଯେମିତି ନଈ ବଢି ଆସି ସବୁ କିଛି ଧୋଇଯାଏ। କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଫକୀର କହିଲା, ଆଉ ରହିଲା ମିତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକର କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ପୋଷାକର କଥା ଆଦୌ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଏ
ଫକୀର ସହ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଏହା ପୁରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସହ କାମନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୋଇଯାଇଛି। ସେକ୍ସ କୁ ଏକ ଅବସେସନ, ଏକ ରୋଗ, ଏକ ବିକୃତି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେକ୍ସ କୁ ନିନ୍ଦା କରି ସବୁ କିଛିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେକ୍ସ ହେଲା ପାପ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେକ୍ସ ହେଲା ପାପ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯବାନୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ ଏବଂ ସେକ୍ସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢତାର ସହ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁଣି କୁହାଯିବ ଯେ ପତିକୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ମାନିବାକୁ। ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାପ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ କିପରି ମାନି ହବ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯିଏ ପାପ ମାର୍ଗକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା? ଆଉ ସେଇ ଯୁବକକୁ କୁହାଯିବ ତୋ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ତୋର ସାଥୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ନର୍କର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଜୀବନ ସାଥୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ମୋର ଏଇ ଅଧା ଅଂଶ ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାଳମେଳ ତାହେଲେ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସାରା ଦୁନିଆର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି ଏପରି ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଯେବେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ, ତେବେ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଳମାଳିଆ ପ୍ରେମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରେମକୁ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇପାରିବ। ଏହା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ବିଷାକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କିପରି ହେବ? ବଢିବ ବି କେମିତି? ରାମାନୁଜ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆସି ରାମାନୁଜଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାମାନୁଜ କହିଲେ, ତୁ କେବେ କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ? ସେଇ ମଣିଷଟି କହିଲା, ଏ ଝିଞ୍ଜଟରେ ମୁଁ କେବେ ପଡିନାହିଁ, ସେ ପାପରେ ମୁଁ କେବେ ପଡିନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ କେବେ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ରାମାନୁଜନ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପ୍ରେମର ଝିଞ୍ଜଟ କେବେ ବି କରିନାଉ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଦମ ସତ କହୁଛି। ସେ ବିଚାରା ଠିକ ହିଁ କହୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଧର୍ମର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ ଏକ ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଟେ, ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ତ ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ବୋଲି, ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତୋର ଏ ପ୍ରେମ ଧନ୍ଦା ଆଗ ଛାଡ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିବା ପରେ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେ ବିଚାରା ଲୋକଟି ଯଦିଓ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ତଥାପି ପ୍ରେମ କରିନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଗରେ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି କେଉଁ ମଣିଷ ଥିବ ଯିଏ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିନଥିବ? ରାମାନୁଜ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ମୋ ଆଗରେ କିଛି ତ କହ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କେବେ କାହାକୁ? ସେ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପଚାରି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ କେବେ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ତ ରାମାନୁଜ କହିଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ତୁ ଆଉ କେଉଁଆଡେ ଯାଇ ଖୋଜ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଏପରି ବିକଶିତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା ତତେ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ହିଁ କେବେ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଡ କରିଦେଇ ପାରିବି। ତୋ ପାଖରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ଯାହା ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ମୋ ପାଖରୁ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଖୋଜ। ଅବିକଳ ସେଇମିତି ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପତି ତା ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ କରି ବସିବ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ବୋଲି। ପତ୍ନୀ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସେ ତା ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ପୁଅ ତା ପତିର ଫଳ, ତା ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ, ତା ପତିର ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଟେ। ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେତିକି ପ୍ରେମ ହେବା କଥା ସେତିକି ହବ ଯେତିକି ସେ ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବ। ପୁଅ ହିଁ ତା ପତିର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଯଦି ପତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତେବେ ପୁଅ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇନାହିଁ, ଲାଳନ ପାଳନ ବଡ କରିଦେବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତେବେ ପୁଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି କେବଳ ସେକ୍ସକୁ ଦୂଷିତ କହି, ନିନ୍ଦା କରି।
ଆମ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପରିବାର ହିଁ ପୁରା ଜଗତ ଅଟେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେମ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମା କହୁଛି, ପତ୍ନୀ କହୁଛି, ପିତା କହୁଛି, ଭାଇ କହୁଛି, ଭଉଣୀ କହୁଛି, ମିତ୍ର କହୁଛି କି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ତ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହୋଇଯିବାର ଥିଲା। ପ୍ରେମର ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଲ ଖେଳିଯିବାର ଥିଲା। ପ୍ରେମର ଦୀପ ହିଁ ଜଳି ଯିବାର ଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ଦୀପ ଜଳୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଘୃଣାର ରୋଷଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ରୋଧର ରୋଷଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧର ରୋଷଣୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ତ କୌଣସି ନାଁ ଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଉ ଏ ମିଛ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିଥିବା, ସେ ଯାଏଁ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେହି କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେକ୍ସରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଅବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ଯାଏଁ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାମନାର ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଥିରୁ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଟେ। ତେଣୁ ତା ସହ ଶତ୍ରୁତା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କେବେ ବି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ତା ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଛାଡ଼। ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାହାର ଧନ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଖୋଜ। ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ତୁମେ ହଇରାଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପବିତ୍ରତାର ସହ ଯୌନ କାମନା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ, ଯୌନ କାମନା ସେତିକି ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଯିବ। ଏବଂ ଯେତିକି ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୌନ କାମନାରେ ବିରୋଧ ହବ, କାମନା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁରୂପ ହେବାରେ ଲାଗିଯିବ। ଯେବେ କେହି ନିଜ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏପରି ଯିବା କଥା ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ କୌଣସି ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତି ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏପରି ଯିବା କଥା ସତେ ଯେପରି କେହି ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ମିଳନ ପାଇଁ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଯେବେ ଦୁହେଁ ସମ୍ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହିଁ ତାଙ୍କ ସୃଜନ କ୍ରିୟାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତିହାସରେ ଯଦି କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାଧିର ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏଇ ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣରେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭୋଗର ଚରମ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷର ଏହା ସ୍ମରଣରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଏତେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ବି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୀବନର ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୌନ କାମନା ଉପରେ, ମୈଥୁନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ ମୈଥୁନ ସମୟରେ, ସମ୍ଭୋଗ କ୍ଷଣରେ ମଣିଷର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମନର ସମସ୍ତ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ମନ ହଠାତ୍ ରହିଯିବା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଷାର କାରଣ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦ ମିଳିବାର ଏଇ ଗୋପନ ସୂତ୍ର ମଣିଷର ହାତରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନକୁ ବିଚାର ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହାରି ପରେ ହିଁ ଯୋଗ ସମାଧିର ସମସ୍ତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏସବୁର ମୂଳରେ ସମ୍ଭୋଗର ଅନୁଭବ ହିଁ ଥାଏ। ଏହାପରେ ମଣିଷର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବିନା ସମ୍ଭୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଇ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରସର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭୋଗରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବିନା ସମ୍ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷି ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ଭୋଗର ସେହି ଗଭୀର ଆନନ୍ଦର ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଷଣିକ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଊର୍ଜା ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସତତ ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକ ଯୁଗଳ ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ବିରୋଧ ନଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କିଛି କହିଛି ବିଷୟାନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ଏବଂ ଯେ ବ୍ରହ୍ମନ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ, ଏ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇ ପରି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଛି। ଦୁହେଁ ସହୋଦର ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବରୁ ବିକାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଫାତ୍ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ।
ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରେମର ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା କାମ ବା ସେକ୍ସର ପବିତ୍ରତା, ଦିବ୍ୟତା, ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ତାହାକୁ ପରମ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ କାମର ସ୍ୱୀକୃତି ହେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସେକ୍ସ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯୌନ କାମନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଦବେଇ ରଖି ଚାଲିବେ, ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଆମେ ତା ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା। ଅବିକଳ ଯେମିତି ସେହି ଫକୀର ପୋଷାକ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ସ୍ୱୀକୃତି ସେତିକି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର ଅଛି ଜୀବନର ଯାହା ତାହାର ନିସର୍ଗ, ତେବେ ତୁମେ ପାଇବ। ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ମୁଁ ଆସ୍ତିକତା କହୁଛି। ସେହି ଆସ୍ତିକତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ନାସ୍ତିକ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯିଏ ଜୀବନର ନିସର୍ଗ ତେବେ ନିସର୍ଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ନିଷେଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ପାପ, ବିଷ ସଦୃଶ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ନାସ୍ତିକ। ଜୀବନ ଯାହା ଯେମିତି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଜି ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ। ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁମକୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେଇ ଉତ୍ତରୀୟ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ଯାହା ସମ୍ଭୋଗ କାଳରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ। ସେକ୍ସ ଯଦି କୋଇଲା ଥିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହାରି ଭିତରୁ ପ୍ରେମର ହୀରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ମଜବୁତ କରି ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ତ କାମ ଊର୍ଜାକୁ ପ୍ରେମରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ସେଇ କାମ ଊର୍ଜାକୁ ବହିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତା ଆଗରେ ଏକ କାନ୍ଥ ସଦୃଶ ଛିଡା ହୋଇଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସେକ୍ସ ଊର୍ଜା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ସେଇ ଭାବାଦେଶ ମୁଁ, ଇଗୋ, ତାହାର ଅହଙ୍କାର। ଖରାପ ଲୋକ ତ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି, ଭଲ ମଣିଷ ତ ଆହୁରି ଜୋରରେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି, ମୋର ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଛି, ମୋର ଏୟା କରିବାର ଅଛି, ତା କରିବାର ଅଛି। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୃଢତାର ସହ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷର ମୁଁ ଯେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ମଣିଷର ସେତିକି କମ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏକ କାନ୍ଥ, ଏକ ଘୋଷଣା ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁର ଘୋଷଣା କହିଦେଇ ଥାଏ ତୁମେ ତୁମେ, ମୁଁ, ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରେ, ତମକୁ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଯେତେ ଜଡେଇ ଧରେ ପଛକେ, ତଥାପି ଆମେ ଦୁହେଁ। ଦୁଇଟି ଶରୀର ହୁଏତ ଖୁବ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମଣିଷ ଥିବେ ବହୁ ଦୂରରେ। ମୁଁ ଅଟେ, ତୁମେ ତୁମେ ଅଟ। ତେଣୁ ନିକଟତମ ଅନୁଭବ ବି ନିକଟକୁ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଯାଇ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ବସି ରହିଥିବ, ସେବେ ଯାଇ ତୁମେର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସାର୍ତେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବଚନ କହିଥିଲେ, ଦି ଅଦର ଇଜ ହେଲ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସେଇ ନର୍କ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ତେ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଦି ଅଦର ଇଜ ଅଦର। ଏହି ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାହିଁକି? ସେ ଦୁସରା ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଅଟେ, ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଯେବେ ଯାଇ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସେବେ ଯାଇ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହେଲା ଏକାନ୍ତର ଅନୁଭବ। ପ୍ରେମ ହେଲା ସେଇ କଥାର ଅନୁଭବ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଊର୍ଜା ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରେମ ହେଲା ସେଇ କଥାର ଅନୁଭବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ କାନ୍ଥ ଖସି ପଡିଲା, ପ୍ରାଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, ମିଳନ ହେଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଯେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ କହିଥାଏ ପରମାତ୍ମା। ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଘଟିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାଏ ପ୍ରେମ। ଯଦି ମୋର ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ଅନୁଭବ ଘଟିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର କାନ୍ଥ ଖସି ପଡିବ, ଆମେ କେଉଁ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ହୋଇଯାଉ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯଦି ଘଟିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବି, ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ହୋଇଯିବୁ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସିଢି
ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ମିଳାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମୋ ସହ କିପରି ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ? ସେଇ ଅନ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ମୁଁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ। ମୁଁ ଧ୍ୱନି ହେଲେ ତୁ ହେଲା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ମୁଁ ବୋଲି ଜୋରରେ ମୁଁ ପାଟି କରିବି, ସେଡ଼ିକି ଜୋରରେ ସେ ଅନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବାଧା, କାନ୍ଥ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ମୁଁ ସତରେ କଣ? କେବେ ତୁମେ ଭାବିଛ ଏଇ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ତୁମର ହାତ କଣ ତୁମର ମୁଁ? ତୁମର ପାଦ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ, ତୁମର ହୃଦୟ ତୁମର ମୁଁ? ତାହେଲେ କଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଖୋଜିବ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୁଁ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏକଦମ ହଇରାଣରେ ପଡିଯିବ ଯେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗଭୀରତାରେ ତୁମେ ଖୋଜିବ ତୁମ ଭିତରେ ପାଇବ କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତା ଆଉ ଶୂନ୍ୟତା। ସେଠାରେ କୌଣସି ଆଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁଁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଇଗୋ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ରାଟ ମିଲିନ୍ଦ ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ରାଜଦୂତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଯାଇ ନାଗସେନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ମିଲିନ୍ଦ ଡକାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ନାଗସେନ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଭିକ୍ୟୁ, ନାଗସେନ ବୋଲି କେହି କେଉଁଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ କାମଚଳା ନାମ। ତୁମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ମଣିଷ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ରାଜଦୂତ ଫେରି ଆସି ସମ୍ରାଟକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ଯେ ଏଇ ନାଗସେନ ନାମକ ଭିକ୍ୟୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କିସମର ମଣିଷ। ନାଗସେନ କହିଲେ, ମୁଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନ ଯେପରି କେହି କେଉଁଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ କାମଚଳା ନାମ ଅଟେ। ସମ୍ରାଟ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ବଡ଼ ଅଜବ କଥା ସତରେ। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି, ତେବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ନାଗସେନ ଆସିଲେ ରଥ ଉପରେ ବସି। ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାଗତ। ନାଗସେନ ହସିଲେ, କହିଲେ, ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରହୁ ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନ ଯେପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ବଡ଼ ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତେବେ କିଏ ସେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛି? କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆମର ସ୍ୱାଗତ? କିଏ ବା ତାହେଲେ ଦଉଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତର? ନାଗସେନ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ସମ୍ରାଟ ମିଲିନ୍ଦ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରଥ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ହଁ, ରଥ ଅଛି। ଏହାପରେ ନାଗସେନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରଥରୁ ଘୋଡ଼ାକୁ କାଢି ଅଲଗା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା। ନାଗସେନ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଘୋଡ଼ା ରଥ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଘୋଡ଼ା କିପରି ରଥ ହୋଇପାରିବ? ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ପରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାରେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଦଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ରଥରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା। ନାଗସେନ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦଣ୍ଡ କଣ ରଥ? କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ କିପରି ରଥ ହୋଇପାରିବ? ଦଣ୍ଡା ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା ପରେ ରଥର ଚକ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଥରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା। ପଚାରିଲେ, ଚକ କଣ ରଥ? ସମ୍ରାଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ହେଲା ଚକ, ଏ ରଥ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ରଥରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ରାଟକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଥାଏ ଯେ ନା, ଏ ରଥ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା ରଥରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ରଥ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଗଲା। ଭିକ୍ୟୁ ନାଗସେନ ପଚାରିଲେ, ସମ୍ରାଟ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ରଥ କାହିଁ? ରଥ ଏବେ କାହିଁ? ଆଉ ରଥ ଦେହରୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ କାଢିଲି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ରଥ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏଇଟା ରଥ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ରଥ ନୁହେଁ, ତେବେ ରଥ କାହିଁ ଏବେ? ସମ୍ରାଟ ଚକିତ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ପଛରେ ରଥ ବୋଲି କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ ରଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଭିକ୍ୟୁ କହିଲେ, ଏଥରକ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ରଥ ଏକ ଯୋଡ଼ ଥିଲା, କିଛି ଜିନିଷର ସଂଗ୍ରହ ସମାହାର ମାତ୍ର ଥିଲା ରଥ। ରଥର ନିଜର ହେବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଗୋ ନାହିଁ। ରଥ ଏକ ସଂଗ୍ରହ, ଏକ ଯୋଡ଼। ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ, ଆଉ ଆପଣ ପାଇବେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ମାତ୍ର। ମୁଁ ବୋଲି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଲିନ୍ଦ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମିଲିନ୍ଦ ବୋଲି କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପଛରେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରେ ପ୍ରେମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶୂନ୍ୟତା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ମାଛ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଥିଲା। ବଡ଼ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ମାଛ ଦୋକାନ ତାହା ପ୍ରଥମ ଥିଲା।
तेणु से ता दुकान ପାଇଁ खूब सुंदर एक साइन बोर्ड तैयारी कला ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଲା फ्रेश फिश सोल्ड हियर। एठारे सज्ज माछ बिका जाए। प्रथम दिन ही दुकान खोलु खोलु जने ग्राहक आसिला और कहिला फ्रेश फिश गोल्ड हियर, तटका माछ ताले कौन केउठारे बासी माछ मध्ये बिका जाउची? तटका लिखिबार कौन आवश्यकता थिला? दुकानी मने मने भाबिला कथा तो एकदम ठीक। सज्ज माछ लिखिबा द्वारा गराख मनरे संदेह अजथारे सृष्टि हेउची। बोधय मु बासी माछ बिकुची बोली जानी जानी सज्ज माछ कथा लिखिची। एहा भाबी दुकानी से बोर्ड रो फ्रेश सज्ज हटाई देला। बाकी रहगला फिश सोल्ड हियर, माछ बिका जाए एठारे। तापर दिन जने बुढ़ी लोक आसिला और कहिला माछ एटारे बिका जाए सोल्ड हियर, कौन आउ केउठारे भी बिकुच कि? तो दुकान कहला हियर बिल्कुल आवश्यक नहीं। से बोर्ड रो एठारे शब्द अलगा करिदेला। एथरक रहिला केवल फिश सोल्ड। तृतीय दिन जने गराख आसी कहला फिश सोल्ड, माछ बिका हेउची, तुमे मागणारे कौन केबे देउछ कि? दुकानी भाबिले सोल्ड भी बेकार, बिकिबाकू तो बसिची, दान करिबाकू नुहे। या पर से बोर्ड रो सोल्ड बिका जाए शब्द को हटाई देला। एबे रहिगला केवल फिश, माछ। जने बुढ़ा आसिला और कहिला फिश, अंधकू मध्य माइल दूर को एठारे माछ बिका हेउची बोली गंध बारी होई पड़ची। ए बोर्ड काहींके अजथारे टांगिच? शेषर फिश भी चलीगला, केवल खाली बोर्ड लटकी रहिला। एति बेले आउ जने गराख आसिला एवं पचारला दुकान रे खाली बोर्डटा अजथारे काई झुलाइच? एहा परे दुकानी सेटार बोर्डटा मध्य काढी देला। सेटार आउ किछि ही नथिला। एलिमिनेशन होई गला। गोटिए गोटिए करी सबु किछि हटिगला। शेषरे जहा रहिगला ता शून्य अटे। एही शून्यतारे ही प्रेमर जन्म होइथाए। काहींकि ना एही शून्यरे अन्यर शून्य सह मिलन हेबार क्षमता थाए। केवल गोटिए शून्य अन्य एक शून्य सह मिली जाई पारिबो, आउ किछि नुहे। दुईटी शून्य मिलित होई जाई पारिबे, किंतु दुई जण व्यक्ति नुहंती। दुई जण इंडिविजुअल परस्पर सह मिली पारिबे नाही, किंतु दुई भ्याक्यूम दुईटी एम्प्टीनेस मिली जाई पारिबे। कारण बाधा एबे किछि नाही। शून्यर कोनोसी कांथ न थाए, किंतु प्रत्येक जिनिसर कांथ थाए। तो द्वितीय स्मरणीय कथा हैला, व्यक्ति जेबे उभेई जाए, अस्तित्व मिले जाए, सेतिकी बेले से पाए मु अटे आउ नाही। जहा थाए ताहा मु नुहे, जहा थाए ताहा सर्व। सेबे द्वारा भुसुड़ी पड़े, कांथी भांगी जाए, एवं सेतिकी बेले गंगा बहिबाकू लागे जहा भितरे छपी थाए एवं प्रस्तुत थाए। से शून्यर प्रतीक्षा करी रहिथिला कि केही शून्य होइजिबो तो ता भितरे से बहिजिबो। आमे कूओ खोली थाउ, पानी माटी तळे भितरे थाए। पानी बाहरु केउठारु आनिबाकू पड़े नाही, किंतु खोलिला बेले माटी पत्थर जहा पड़िथाए से सबको आमको बाहर करी देबाकू पड़िथाए। प्रकृतरे आमे करिथाउ कोन? आमे करिथाउ एक शून्य तैयारी करिथाउ, एक खाली स्थान करिथाउ, एक एम्प्टीनेस तैयारी करू आमे। कूओ खोलिबार अर्थ हैला एक शून्य स्थान तैयारी करिबा, एक खाली शून्य स्थान बनाइबा, जद्वारा खाली जगह भितरे जो पानी छपी रहिछि प्रकट हेबा पई बाहरକୁ बाहरी आसीबा पई स्थान पाइजिबो। पूर्वरु स्पेस पाउ नथिला, बाहरिबा पई बाट पाउ नथिला। माटी पत्थर गोड़ी रे पूरी रहिथिला। माटी पत्थर आमे अलगा करिदेले आ पानी उछुली करी बाहरକୁ बाहरी आसिला। मनीष भितरे प्रेम भरी रहिछि। स्पेस दरकार, जागा दरकार, जेउठारे से प्रकट होई परिबो। आउ आमे माने हमर मुरे भरी होई रहिछे। आउ जेबे जाए तुम हृदयर आउ आत्मा केवल मु मु बोली चित्कार करुथिबो, सेबे जाए तुमे माटी पत्थर रे भर्ती एक कूओ मात्र। आउ तुमर सेई कूओरु प्रेमर झरणा केबे भी फुटी बाहरिबो नाही, फुटी पारिबो नाही। मु सुनिथिली गोटे बहुत पुराना वृक्ष थिला। तार शाखा प्रशाखा खूब उपरकू आकाश उपरकू खेली होइथिला। से गछरे जेबे फूल फुटुथिला, जाति जातिर प्रजापति आसी फूल चारिपटे उड़ुथिले। गछरे जेबे फल धरुथिला, बहु दूररु विभिन्न पक्षी आसी तार सुगंध नेउथिले। किचिरी मिचिरी होई गीत गाउथिले। तार प्रसारित शाखा प्रशाखा, ता तळर छाई, पवनरे तार छिड़ा हेबार नीरव मुद्रा सबु किछि अति सुंदर थिला। सते जेमिति ध्यानरत केही जणे सन्यासी। गोटे छोट पिला प्रतिदिन सेई गछ छाई तळे खेलिबाकू आसुथिला। सेई बड़ वृक्षको सेई छोट पिला सह प्रेम होइगला। बड़ंकु छोट मानक सह प्रेम होई जाय पारे, जदि बड़ंकु बड़ हेई जिबार चेतना नथिबो। वृक्ष को आदौ जना नथिला जे मु बड़,
ଏହି ଜାଣିବା କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସହ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଧନୀ ନୁହେଁ କି ଗରିବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ପ୍ରେମ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦିଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଗଛର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଶାଖାକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଆଣୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଗଛରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବ, ଫଳ ତୋଳି ପାରିବ। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର କେବେ ବି ନଇଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ହେଇ ହବ, ଯାହା ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ, ସେ ଏକ ଛୋଟ ମଣିଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଉପରେ ହୁଏତ ବସିଛି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ। ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ଯେବେ ସେଇ ପିଲାଟି ତା ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ଦେହରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲା, ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତା ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରେମ ଯେବେ ବି କିଛି ଦେଇପାରେ ଖୁସି ହୁଏ। ଅହଙ୍କାର ଯେବେ ବି କିଛି ନେଇଯାଇପାରେ ଖୁସି ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ଆସି ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ତା ଫଳ ତୋଳି ଖାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ତା ଫୁଲ ତୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁସି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଭାବି ବସେ। ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଯାହା ଉପରେ ବରିସିଯାଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅହଙ୍କାର ଘେରିଯାଏ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ପିଲାଟି ଯେବେ ଫୁଲର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଗଛ ମୂଳେ ନାଚେ, ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତା ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠେ, ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ବୋଲେ। ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଶାଖାରେ ଝୁଲି ଦୋଳି ଖେଳିଲା, ଶାଖା ଉପରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ବି କଲା। ବୃକ୍ଷର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଯେବେ ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ବନିଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଯେବେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୁନିଆରେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଆସିଗଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ। କେବେ କେବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସେ, କେବେ ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଟିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ସେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ବିଳପି ଉଠେ। ପ୍ରେମ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, କି ଆସ ଆସ। ପ୍ରେମ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ, ଏକ ଆୱେଟିଂ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଉଦାସ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରେମର ଏକମାତ୍ର ଉଦାସୀନତା, ଯେବେ ପ୍ରେମ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଉଦାସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧନ୍ୟତା, ଯେବେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ, ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ନିଜେ ନିଶେଷ ହୋଇଯିବାରେ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ। ପିଲାଟି ଆହୁରି ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଯୁବକ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଆସିବାର କ୍ରମ ଦିନକୁ ଦିନ ଏକଦମ କମ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ନା କହିଲେ ଚଳେ। ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗେ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ସେତିକି କମ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଯୁବକଟିର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଜୀବନକୁ ନେଇ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରଖୁନଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ରଖୁନଥିଲା, ଆକର୍ଷଣ ହରାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଲାଟି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ତ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହୁଁ। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତୋ ଆସିବାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି? ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ପଚାରିଥାଏ, କଣ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ତେବେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆସିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ, ଏକ ପର୍ପସ। ପ୍ରୟୋଜନ ପୁରା ହେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଯିବି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତ ଆସିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଅଟେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରେମର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ତାହା ବିଲକୁଲ ପର୍ପରଲେସ୍ ଅଟେ।
ପିଲାର କଥା ଶୁଣି ବୃକ୍ଷ ଚମକି ଉଠିଲା, କହିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତତେ କିଛି ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ତତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ କିଛି ରୋକିଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯିଏ ନିଜକୁ ରୋକି ନିଏ ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରେମ ନିସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରେମର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ତ କେବଳ ମଣିଷର ବେମାରୀ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବେମାରୀ କେବେ ନଥାଏ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଛାଇ। ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ଆମେ ପବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛୁ, ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ବି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ମଣିଷ ପରି ଆମେ ଦିନହୀନ ହୋଇପଡିବୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବ, ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, ପ୍ରେମ କିପରି ମିଳିବ, ନା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ପିଲାଟି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବି? ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ଥିବ ମୁଁ କେବଳ ସେଇଠିକୁ ଯିବି, ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି ମାଗେ। ସେଇ ବୃକ୍ଷଟି ବହୁତ ଭାବିଲା, ପୁଣି କହିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ତୋଳି ନେଇଯା ଆଉ ବଜାରରେ ବିକିଦେ, ହୁଏତ ତତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ପିଲାଟି ମନକୁ ବି ଖିଆଲ ଆସିଗଲା। ସେ ଚଟାପଟ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ଗଛରେ ଯେତେ ଫଳ ଫଳିଥିଲା ସବୁକୁ ତୋଳି ଆଣିଲା। କଞ୍ଚା ପାଚିଲା କିଛି ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପତ୍ର ବି ଝଡି ପଡିଲା, ଗଛ ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି କଲା। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଭାଙ୍ଗି କରି ବି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି ପାଇକରି ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ଚାହେଁ, ପାଇକରି ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଫଳ ନେଲା ପରେ ବି ପିଲାଟି ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବୃକ୍ଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଛ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ତା ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପିଲାଟି ଯେ ଗଛରେ ଚଢି ଫଳତକ ତୋଳିଲା ଆଉ ବଜାରରେ ବିକି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବ, ସେଥିରେ ଗଛ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଡି ଉଠିଲା। ତା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ଗଛ ପାଖକୁ ପିଲାଟି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଖଟାଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପିଲାଟି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଗଛ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ବର୍ଷ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୃକ୍ଷ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆକୁଳ ନୟନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲା ପିଲାର ଆସିବା ବାଟକୁ, ପ୍ରେମିକର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳି। ଯେମିତି ମାଟିଏ ଯାହାର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରି ରହିଛି, ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ଅଥଚ ତା ଛୁଆଟି ହଜି ଯାଇଛି। ମାର ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ତା ଛୁଆ ଆସି ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ମାର ଛାତିକୁ ହାଲକା କରିଦେବ। ଅବିକଳ ସେଇ ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳପି ଉଠିଲା, ତୁ ଆ। ତାର ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲା। ପିଲାଟି ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକରୁ ପ୍ରୌଢ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପିଲାକୁ ଦେଖି ବୃକ୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲା କହିଲା, ଛାଡ ଏ ବକୱାସ, ସେ ପିଲା ବେଳେ କଥା ଛାଡ। ଅହଙ୍କାର ପ୍ରେମକୁ ପାଗଳପଣ ବୋଲି ବୁଝିଥାଏ, ପିଲାବେଳ କଥା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଆ ମୋ ଡାଳରେ ଚଢି ଦୋଳି ଖେଳ, କୁଦାକୁଦି କର। ପିଲାଟି କହିଲା, ଛାଡ ସେ ସବୁ ବାଜେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଘର ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ବୃକ୍ଷ ପଚାରିଲା, ଘର? ଆମେ ତ ବିନା ଘରରେ ରହୁ। ଘରେ ତ କେବଳ ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷ ରୁହେ। ମଣିଷର ହାଲତ ତ ଦେଖୁଛ, ଘରେ ରହିବାର ମଣିଷର ଦଶା ତ ଦେଖୁଛ। ମଣିଷର ଘର ଯେତେ ବଡ ହୋଇଚାଲେ, ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଛୋଟ ହୋଇଚାଲେ। ଆମେ ତ ବିନା ଘରରେ ରହୁଛୁ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ତୁ ପାରିବୁ ତେବେ ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଡାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ କାଟି କରି ନେଇଯା, ତୋର ଘର ହୁଏତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୌଢ କୁରାଢି ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଡାଳ କାଟିଦେଲା। ଏବେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ କେବଳ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଲା। ତଥାପି ବୃକ୍ଷ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ସେ ଏସବୁକୁ ଖାତିର କରେନି। ପ୍ରେମିକ ପାଇ ତା ଅଂଶ ଯଦି ବି କାଟି ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ବି ତା ଆନନ୍ଦ। ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଡାଳକୁ କାଟି ନେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ପଛକୁ ବୁଲି ଗଛକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ କିନ୍ତୁ ତାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାର ଚିଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଡାଳପତ୍ର କଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପବନ ଆସେ ଦେହରେ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରାଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରିୟତମ ଆସ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ପିଲାଟି ଏବେ ବୁଢା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅକସ୍ମାତ୍ ବୁଢା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ଛିଡା ହୋଇଗଲା।
ତାକୁ ଦେଖି ବୃକ୍ଷ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ସେ କହିଲା, ତୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ? ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମତେ ଦୂର ଦେଶ ଯିବାର ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଦେହକୁ ଆହୁରି କାଟିଦେ। ମୋର ପିଠିରେ ଡଙ୍ଗା ହେଇ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ ତୋର ଡଙ୍ଗା ହୋଇ ତତେ ବସାଇ ଦୂର ଦେଶ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ଏବଂ ସକୁଶଳ ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ଏହାପରେ ସେଇ ପିଲାଟି ଗଛର ପିଠି ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାଟିଦେଲା। ବୃକ୍ଷ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଥୁଣ୍ଟା ଛୋଟ ଖୁଣ୍ଟିଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପିଲାଟି ଦୂର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଣ୍ଡିଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସେ କେବେ ଆସିବ, ସେ କେବେ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା ଦେବାକୁ। ହୁଏତ ସେ ଆଉ ନ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାର ସେଇଠାକୁ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସେଠାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ପାଇବାର ନଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଣ୍ଡିଟି ମତେ କହିଲା, ମୋ ମିତ୍ର ଆଜି ଯାଇ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ। ତା ଡଙ୍ଗା ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇନି ତ? ଦୂର ଦେଶରେ ମତେ ଆଉ ଭୁଲିଗଲାନି ତ? ନା, ଏହା ଭିତରେ ସେ ଏ ସଂସାର ଚାଲି ଯାଇନାହିଁ ତ? ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମରିବାକୁ ବସିଲିଣି। ତା ଖବର ଟିକେ କେହି ଆଣି ମତେ ଦୟା କରି ଦିଅ। ଖାଲି ଟିକେ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ବାସ୍, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ ନେବାର ଭାଷା ଜାଣିଛି। ଅହଙ୍କାର ନେବାର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଥାଏ, ପ୍ରେମ ଦେବାର ଭାଷାକୁ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଯାହାର ଶାଖା ଅନନ୍ତ ଦୂର ଯାଇ ଖେଳି ଯାଆନ୍ତା, ଯାହା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତେ, ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ପ୍ରେମ କଣ। ପ୍ରେମ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ନା ପରିଭାଷା, ନା ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ। ମୁଁ ସତରେ ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଥିଲି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି, କିପରି ବୁଝାଇବି ପ୍ରେମ କଣ? ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବତାଇବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରେମ ତ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଆଖିରେ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ତ ଦେଖାଯିବ। ମୋ ବାହୁ ଭିତରେ, ମୋ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ପାଇପାର, ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି, ହଁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଯଦି ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲାନି, ମୋ ହାତରେ ଦେଖାଗଲାନି, ତେବେ ଶବ୍ଦରେ ତ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କଣ। ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାଥିରେ ଶୁଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଗୃହୀତ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କର। संभोग से समाधि की ओर, भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे, 28 अगस्त 1968। धन्यवाद।